Good morning dear students. In the last video we were discussing about framing sentences in a simple past tense and past continuous tense. And today is the class. Here we are going to know that how to frame the sentences in past continuous tense. Sorry, past perfect tense. Simple past tense and past continuous tense, both of them are over now. Okay, let us move on to how to frame the sentences in past perfect tense. Past perfect tense. Is it being seen if I write here? Yes. Okay. Past perfect tense. So what is past perfect tense? I hope you are doing well. That means whatever we discussed in the previous classes, earlier only I told all of you to keep on writing them again and again and try to use them in your daily routine. Whenever you are going to meet someone, you will be having your own conversation. In that conversation, try to use these sentence formation skills so that you will be improved. Okay, fine. Okay, let us move on to the past perfect tense. What is past perfect tense? How to frame the sentences in simple past tense, that we came to know. In that, again, we came to know that how to frame affirmative sentence, negative sentence, negative interrogative sentence. This is what we came to know. And in a past continuous tense also, how to frame sentences in a past continuous tense. Was will be used or were will be used. Was will be used when subject is singular. For example, I, he, she, it. And similarly, were will be used when subject is plural. They, we, you. Isn't it? That we came to know. So now move on to the next, past perfect tense. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ what is that, let us have formula. What is the formula that we are going to use? Okay, yes, what is the formula? So first there should be subject, and next to subject there must be had, and next third form of the verb, and next to that is object. Next to that is object. First there must be subject, and next to subject add, next to subject third form of the verb, and next to that is object. This is the formula that should be used when you are going to frame sentence in past perfect tense. Okay, subject. What is subject here? Subject may be noun or pronoun. I, we, they, you, he, she, it. I, ನಾನು, we, ನಾವು, they, ಅವರು. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾದರೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ, ನಾನು, ವಿ, ನಾವು, ದೇ, ಅವರು, ಯು, ನೀನು ಅಥವಾ ನೀವು, ಹಿ, ಅವನು, ಶಿ, ಅವಳು, ಇಟ್, ಅದು ಅಥವಾ ಇದು. ಇವೆಲ್ಲ ನೌನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ನೌನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ನೌನ್ಸ್. ರಾಜು, ಚಂದ್ರು, ಮೊಬೈಲ್, ಪೆನ್, ಟ್ರೀ, ಈ ಥರ ನೌನ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅದು ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ರೋಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ.
ಸಿ ಇದೆ, ಸಿ, ಸಾ, ಸೀನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಸಿ, ಸಾ, ಸೀನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾ, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೀನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದರೆ ಮುರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತೇಳಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೋಕ್, ಬ್ರೋಕನ್, ಸಿ, ಸಾ, ಸೀನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್. ಇದನ್ನ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆದರೆ ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಟ್ಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಶಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಶಟ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಶಟ್. ಶಟ್, ಶಟ್, ಶಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೋಕ್, ಬ್ರೋಕನ್, ಸಿ, ಸಾ, ಸೀನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್, ಕಟ್, 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 ಶಟ್, 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 ಕಮ್, ಕೇಮ್, ಕಮ್, ಕಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕಮ್, ಕೇಮ್, ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಗೋ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗೋ, ವೆಂಟ್, ಗಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಬ್ರೋಕನ್, ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೀಗ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೀನ್. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಈ ಥರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ವಿತೌಟ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ದೆ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಐ, ವಿ, ದೇ, ಯು, ಹಿ, ಶಿ, ಇಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೆವು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡು, ಕೇಳು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೆವು, ಕೇಳಿದ್ದರು, ಆ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀರ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಹಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದನು ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅವನು ನೋಡಿದ್ದನು, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ದಳು, ಅದು ನೋಡಿತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನೋಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ ರೀ, ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತದು. ನೋಡಿದ್ದೆ. ಈ ಥರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಸರ್ವನಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಲೆ ಒಳಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಮೀನಿಂಗ್. ಐ ಅಂದರೆ ನಾನು, ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು, ದೇ ಅಂದರೆ ಅವರು, ಯು ಅಂದರೆ ನೀನು, ಅಥವಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು, ಶಿ ಅಂತಂದರೆ
ಅವಳು. ಇಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಥವಾ ಇದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಸೀನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಐ ಅಲ್ವಾ, ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್. ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಸಾ ಸೀನ್ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯಾರನ್ನು, ಯು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಗೊತ್ತಾಗ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು, ಅದರ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆವು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ದೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಹ್ಯಾಡೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಅದು ನೌನ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ತದಾ, ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್, had will be followed by subject. That's it. Subject may be whatever. It may be singular or plural. It may be first person or second person or third person. Whatever it may be, always had will be followed by subject. Usually when you are going to frame sentence in past perfect tense. Okay children, very slowly I am explaining you. ಭಾಳ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, so that you can understand. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯು ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಎಸ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನಂಗಂತ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇಮ್ ಅಂತ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹರ್, ನೀವು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಮೀ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಸ್, ಯು ಎಸ್, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಚಂದ್ರು, ನೀವು ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಕ್ಯಾಟ್, ನೀವು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಒಂದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ನೀವುಗಳು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಹರ್ ಮೀ ದೆನ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವುಗಳು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ಬರೋಣ, ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಲ್ಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ. ಐ, ವಿ, ದೇ, ಯು. ಹೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಮತ್ತು ಇವನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್
ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅವನು ಜಾತ್ರೆಲಿ ನೋಡಿದ್ನಂತೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಫೇರ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೌ ಎವರ್ ಯು ನೀಡ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಶಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳಲ್ವಾ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು ಅಂತೇಳಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೀವುಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ಉಮಾ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ನಾನು ಇವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಏನನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಯೂಸ್. ಈಗ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಯರ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಸಾರಿ, ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಹ್ಯಾಡ್ ನಂತರ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ನಂತರ ನಾಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇಮ್. ನೀವು, ಯು ಅಂದರೆ ಏನು, ನೀನು ಅಥವಾ ನೀವು ಎರಡೂ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಯು ನಾವು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ನೀವು, ಹಿಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನನ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಈಗ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವಾ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ
ನಾಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಈ ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ವಾ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯು ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಶಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು, ಯು ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂದರೆ ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೇನು, ನಾಟ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, we had not seen you. They had seen you, they had not seen you. You had seen him, you had not seen him. He had seen you, he had not seen you. She had seen you, she had not seen you. Uma had seen you, Uma had not seen you. Affirmative sentence and negative sentence. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್? ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಆನ್ಸರ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ವುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾದಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನದು ನೆನಪಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾದಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಇಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಓಕೆನಾ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನನ್ನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಜನ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬರೆಯೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ವಿ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ನಂತರ ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ,
ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ. ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ. ಹೀಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಟ್ರೈ ನಾಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ಅವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ಅವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಂತ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದನ್ನ. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲ. ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು. ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಉಮಾ ಸೀನ್ ಯು. ಎಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ಉಮಾ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ಉಮಾ ಸೀನ್ ಯು. ಇಷ್ಟ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಈಗ ಸೀನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೀನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೀನ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೀನ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಸೀನ್ ಇದೆ. ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಗಿವ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಿವನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಹಿಮ್. ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ರೀಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಗಿವನ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು. ವಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್, ನಾವು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಯು. ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಗಿವನ್ ಯು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಅವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.
ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಯು. ಅವ್ರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು? ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು, ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಗಿವನ್ ಯು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಗಿವನ್ ಮೀ? ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಗಿವನ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಗಿವನ್ ಮೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹೀಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದೆನಾ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ. ಈಗ ಏನೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ. ಅವನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ? ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಗಿವನ್ ಮೀ? ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಗಿವನ್ ಮೀ ಏನನ್ನಂತ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವನು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಗೊಳ್ಬೋದು ನೀವುಗಳು. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವನು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವನು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ? ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ, ಅವಳು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಸೇರಿಸ್ತೀರಂದ್ರೆ ಪೆನ್ ಬೇಕಾದರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವಳು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವಳು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವಳು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಲ? ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಅವಳು ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಉಮಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೇಮ್ ಉಮಾ ತಗೊಂಡು. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಉಮಾ ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಉಮಾ ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಉಮಾ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ದ ಪೆನ್, ಉಮಾ ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಹುಮಾ ಗಿವನ್ ಮಿ ದ ಪೆನ್, ಹುಮಾ ನನಗೆ ಪೆನ್ನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಳ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಪಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದ ಫಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಿದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನಾ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ಹಾಕ್ರಿ. ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ವಾ. ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ವಾ.
ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಏನೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ, ಡಬಲ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇದು ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಬರೋಣ, ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಯು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಯು, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವು ಅವನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನ ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಈ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅವಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹ್ಯಾಡ್ ಉಮಾ ಸೀನ್ ಯು, ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲಾ ಅಂತ. ಉಮಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಉಮಾ ಸೀನ್ ಯು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎರಡೂ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಐ ಸೀನ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ವಿ ಸೀನ್ ಯು, ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ನೀವು ದೇ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರು, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ದೇ ಸೀನ್ ಯು. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡಂಟ್ ಯು ಸೀನ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯು ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಯು ಈಸ್ ಓವರ್, ಈ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ, ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ,
he had not seen you. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ನ, ಹ್ಯಾಡ್ he seen you. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ he seen you. ಎಸ್, ಶಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಳು, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಯು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಯು. ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ಲ, ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿ ಸೀನ್ ಯು. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ವಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, hadn't she seen you. Okay, this is all about past perfect tense. Okay, the past perfect continuous tense, I will come up with the next video with past perfect continuous tense in the next video. Thank you, have a nice day.